Welcome back to the show. This is Sims Hospital Vadapani Varangum. Hello doctor. Okay doctor, இப்போ live donor and cadaver donor சொன்னீங்க இல்லையா? So ரெண்டு பேரும் எது ரொம்ப success rate ஜாஸ்தின்னு சொல்வீங்க? Both are equally good. Okay. So live donor வந்து பாத்தீங்கன்னா when do we do a live transplant? இப்போ patient is sick and he comes with a donor. Okay. Or patient may be okay and he has a cancer. So patient live donor transplantation annadu it is not done in emergency, or elective setting or time set frame la panikalam adu, so result would be good. Okay. Whereas cadaver transplantation annadu it's done in an emergency setting, so you get a full liver, so both results are equally good actually. Okay. இப்போ cadaver donor அப்படினும்போது என்னைக்காவது ஒரு நாள் எடுத்துப்பீங்க, அத மறுபடியும் வந்து எப்ப தேவையோ அப்ப வந்து அந்த liver எடுப்பீங்களா இல்ல எப்படி? இல்ல cadaver situation என்னன்னா it is a race against time. இப்போ ஒரு brain dead donor இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல, brain dead patient இருக்காங்க first of all we should say, and patient வந்து பாத்தீங்கன்னா once we certify a brain dead, இப்போ legally ஒரு neurosurgical teamல admit ஆயிருக்காங்க patient, அவங்க certify clinically they identify a brain dead in a badly damaged brain with not much of a கை கால் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்காது, மூச்சு எல்லாம் சரியாக எடுக்க முடியாது, அவங்க வென்டிலேட்டர் மேலே இருப்பாங்க, வென்டிலேட்டர் டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் diagnose clinical declaration they have to do an official declaration brain death, and 6 hours later we do a second declaration to reconfirm the first test. Okay. After that only family can consent for an organ donation, but between first and second declaration we can approach the family, means not we as a transplant surgeon, but there are trained counselors who are there in the ICUs. They can approach the family, they can tell them, see in the mother clinical testing ஆயிருக்கு, brain dead confirm ஆயிருக்கு, அது first declaration confirm ஆயிடுது. In case if you want to consider organ donation, please think about it. Then that's all. We should not push beyond that. அது மேல வந்து push பண்ணா that becomes ஒரு chaos side also. So if the family comes forward and they want to donate, after second declaration they can donate. And once organ இப்போ அந்த organ will be allocated by Tamil Nadu organ sharing network. So once the organ is allocated to one ex patient, ex hospital, then comes retrieving process from the donor. Then once the liver வெளியே வரதுக்கு அப்புறம் within 6 to 12 hours we have to put the liver in the patient. So it is a race against time. The shorter the time it takes to remove and put it will be a good function. Technically வந்து ஒரு brain dead person கிட்ட செயலிழந்து இருக்கும், அதை எடுத்து நம்ம குயிக்கா பண்ணனும், பேஷண்ட்க்கு வந்து கொடுப்போம். ஓகே டாக்டர், நெக்ஸ்ட் அடுத்த காலர் பார்த்தலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். வணக்கம். ஹலோ, உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார்? நான் திருப்பூர் மாவட்டத்துல இருந்து பழனிசாமி. டாக்டர் இருக்காங்க சார், சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம். சொல்லுங்க பழனிசாமி. வயசு 52 ஆச்சுங்க. வயசு 52ங்க. ஓகே. வயிறு சாப்பிட்டா வந்து வயிறு ஊதிக்குதுங்க, ஃபுட்பால் மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லா ஆயிடுதுங்க. ஓகே. நெஞ்சுக்கு கீழேங்க வயிற்றுக்கு மேல வீக்கமா வர மாட்டிருக்குங்க, கல்லு மாதிரி இருக்குங்களே, அதுக்கு என்ன பண்றதுங்க? நீங்க ஒரு பேசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட், ஒரு ஹெல்த் செக்கப், சுகர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். லிவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு அந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயிறு ரொம்ப வீக்கமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க, லிவர் ஏதாவது என்லார்ஜ் ஆயிருக்கான்னு இல்லை அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ஓகே டாக்டர், இந்த மாதிரி உபசமாக இருக்கிற வயிறுக்கு யூஸ்வலாகவே இது லிவர் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கணுமா? இருக்கலாம், ஏன்னா ஒபெசிட்டி ரிலேட்டட் லிவர் டிசீஸ் ரொம்ப காமன். ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் சொன்னது 30% ஆஃப் த இந்தியன்ஸ் ஆர் ஹேவிங் தட் ப்ராப்ளம் அண்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங். இப்போ ஃபேட்டி லிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு அடல்ட்ஸ், ஈவன் சில்ட்ரன். இப்போது சில்ட்ரன்ஸ் ஈட்டிங், அது இப்போது அம்மா எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் தே கிவ் நெய் சாதம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இட்ஸ் நாட் ரியலி ஹெல்தி டயட் ஆக்சுவலி. நெய் சாதம் எல்லாம் வந்து கொடுத்தோன்னா ஐயா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, மெலிசா இருக்காங்கன்னு சொல்லி நெய் சாதம் விட்டா நல்லா குண்டாயிடுவாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அது தட் இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்லோ பாய்சனிங் ஆக்சுவலி. ஓகே. சில்ட்ரன் ஆக்சுவலி. ஸோ சில்ட்ரனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகேன் அந்த ஒபெசிட்டி அண்ட் அந்த சென்ட்ரல் ஒபெசிட்டி வந்துடும். ஸோ இட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங் ஆக்சுவலி ஆஸ் த ஏஜ் கோஸ் ஆன். ஸோ healthy diet, balanced diet, more of a proteins, less of fat is always safe thing. Okay டாக்டர், அடுத்த கால் பார்த்தலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். மனோஜ் மதுரையிலிருந்து பேசுறேன் மேடம். டாக்டர் இருக்காங்க மனோஜ் சார், சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம். வணக்கம் சார். எனக்கு ஹெப்பாட்டிஸ் பி பரவுறத பத்தி 2 சந்தேகம் இருக்கு சார்.
ஹெப்படைட்டிஸ் பி இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்டு எச்சில் வச்ச சாப்பாடு அதே இடத்துல நமக்கு ஊட்டுறாங்கன்னா நமக்கு பரவ வாய்ப்பு இருக்கா சார்? சாரி, ஹெப்படைட்டிஸ் பியா ஹெப்படைட்டிஸ் சிங்க? ஹெப்படைட்டிஸ் பி தான் சார், பி தான். ஓகே, ஹெப்படைட்டிஸ் பி பேஷண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வரத்துக்கு அவங்க சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே நமக்கு அந்த அளவுக்கு மோசமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகாதுங்க, அன்லெஸ் யூ ஹேவ் எ க்ளோஸ் இன்டிமசி வித் த பேஷண்ட். பார்பர் ஷாப்ல வந்து நம்ம முடிவெட்ட போறோம், அவங்க சிஸ்டர் அந்த ஹெப்படைட்டிஸ் நமக்கும் வெட்டினாங்கன்னா அது அந்த ரேசர் சிஸ்டர் மூலம் பரவ வாய்ப்பு இருக்கா சார்? நோ, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. அந்த மாதிரி எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் தேஸ் ஆர் ஆல் தியரிட்டிக்கல் சான்சஸ் இருக்கும். பட் கிளினிக்கலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. ஓகே, யூஷுவலாக ஹெப்படைட்டிஸ் பி வந்து கான்டேஜியஸா சார்? Contagious, it can be contagious. Like it can happen from mother to child, or by using contagious needles, contagious blood transfusionalum varlam, and unhealthy sexual practices-nalum varlam. So many ways. Okay. Even a saliva from one patient like can transmit the hepatitis B. Sweat also can transmit the hepatitis B. Okay. So அந்த மாதிரி be very careful actually. ஓகே டாக்டர், அடுத்த கால் பார்த்தலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். ஹலோ, குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங். உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா? நான் திவ்யா மேம், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேம். டாக்டர் இருக்காங்க திவ்யா மேம், சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம். தேங்க் யூ டாக்டர். குட் மார்னிங் டாக்டர். குட் மார்னிங் திவ்யா, சொல்லுங்க. எனக்கு கால் பிளாடர் ஸ்டோன் இருக்குங்க டாக்டர். 2 mm 3 mm மல்டிபிள் ஸ்டோன் இருக்குங்க டாக்டர். இது மெடிசனால கியூரபிளாங்க டாக்டர்? மெடிசனால கியூரபிள் கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு அசோசியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்குது, இஃப் யூ ஆர் எ யங் பேஷண்ட். டாக்டர் இப்போ டெலிவரி ஆகி 3 months ஆச்சுங்க டாக்டர். மல்டிபிள் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஆஸ் த ஏஜ் கோஸ் அப், ஒன்ஸ் இப்போ கால் பிளாடரில் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது, மல்டிபிள் ஸ்டோன்ஸ் 2 to 3 mm ஸ்டோன்ஸ்னால் every year you go, there is always a 1% risk of developing complications as the age goes on. So if you are young and if you are having any comorbid conditions like a diabetes or associated problem, or ஏற்கனவே ஒரு ஜாண்டிஸ் ஏதாவது வந்தது, லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் ஏதாவது ஆல்கலைன் ஃபாஸ்பேட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, பிலிரூபின் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால், இட் இஸ் சேஃப் டு கெட் எ கால் பிளாடர் ரிமூவ். இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லோ ரிஸ்க் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் எ கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ கால் பிளாடர் எடுக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஓல்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு வித்ஸ்டாண்ட் அன் ஆப்ரேஷன், அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு கால் பிளாடர் ஆப்ரேஷன் தேவைப்படுகிறது. ஓகே டாக்டர், அடுத்த காலை பார்த்தலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். வணக்கம், நீங்கள் லைனில் இருக்கீங்க, பேசலாம். ஓகே டாக்டர், அடுத்த காலை பார்த்தலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். வணக்கம், உங்களுக்கு கட் ஆயிட்டாங்க. ஓகே டாக்டர், இப்போ நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. பட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா டாக்டர்? சரி, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாத ஆப்ரேஷன் எதுவும் கிடையாதுங்க. தேர் கேன் பி மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன், தேர் கேன் பி மைனர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். வர்ஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டோனர்லேருந்து லிவர் எடுத்து நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம் வித் குட் இன்டென்ஷன் தட் லிவர் கேன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஓகே. சி தேர் கேன் பி 2-3% சான்சஸ் தட் அந்த கொடுத்த கேடாவர் லிவர் மே நாட் ஒர்க் ஆக்சுவலி. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரைமரி நான் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க. தட் இன்சிடென்ஸ் இஸ் வெரி லோ. இட் கேன் பி வெரி delicate reasons. It can be because of a badly managed donor, or it can be delay in the operation, or it can be because of some complications in the post-operative period. The primary non-function incidence is less. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பாட்டிக் ஆர்ட்ரி த்ரோம்பஸ். இப்போ ரத்த குழா ஜாயின் பண்ணுறோம், 2 விதமான ரத்த குழா இருக்கும். ஒன் இஸ் வீனஸ் ஜாயிண்ட் அண்ட் இஸ் அன் ஆர்ட்ரியல் ஜாயிண்ட். அந்த வீனஸ் ஜாயிண்ட் சர்வசாதாரண பெரிய ஜாயிண்ட்டாக இருக்கும், அந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது. அது even though 80% of the blood supply is by venous joint. Arterial joint ஆனது ரொம்ப சின்ன ரத்த குழாது. It brings the oxygenated blood into the liver. அந்த ஜாயிண்ட் ஏதாவது பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா then it can lead to liver failure. So failure of a liver can, he may need a new liver transplant. இப்போது செஞ்ச liver transplant ஃபெயில் ஆகிடும், he may require a new liver transplant. If it happens, the hepatic artery thrombosis or primary non-function happens within 7 days, in Tamil Nadu organ sharing network or in Tamil Nadu we have got a law which can say that any donation happening anywhere in Tamil Nadu on the liver vandu pathina, it will be given as a priority to this patient who requires a second transplant. Okay. And rare complications, death on table can happen, but the chance of happening is less than 1 in 500. Okay. This is the worst complication, death and primary non-function hepatic artery thrombosis. இன்னும் அதர் சில காம்ப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். அன்னது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இப்போ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அந்த ஆர்கன் நம்ம பாடிக்கு ஆக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு வி லோவர் த இம்யூனிட்டி ஸோ தட் அந்த எதிர் சக்தி குறைஞ்சிட்டு அந்த பாடி ஆக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பிகாஸ் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஈவன் சிம்பிள் இன்ஃபெக்ஷன் லைக் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் கேன் மல்டிப்ளை இன் லோவர் immunity. So infections can be detrimental. If a patient develops infection, again 5 to 10% risk to the life is there for this patient. So okay டாக்டர், அடுத்த கால் பார்க்கலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். டாக்டர் கிட்ட பேசணும் மேடம். உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா? மதுரையில இருந்து பேசுறேன் முத்தாராணி. டாக்டர் இருக்காங்கம்மா, பேசலாம். ஹலோ டாக்டர். சொல்லுங்கம்மா. சார் வந்துட்டு எனக்கு வந்து 40 வயசு ஆகுது. உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா. 40 வயசு ஆகுது சார் எனக்கு வந்துட்டு. சொல்லுங்க. எனக்கு வந்துட்டு சின்ன பிள்ளையில இருந்தே மண்ணு சாம்பல் அந்த மாதிரி தின்ற பழக்கம் இருக்குங்க சார். மண்ணு சாம்பல் அந்த மாதிரி தின்ற பழக்கம் இருக்குங்க சார். அதனால எது இப்போ வந்து இது ஒரு கொஞ்ச நாளா விட்டுறணும், அது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டேன். வேற எதுவும் இதனால பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா? அது மண் இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும்னா கிருமிகளுக்கு நம்ம பூச்சிகள் எல்லாம் வரத்துக்கு வயிறுக்குள்ளே சான்சஸ் இருக்குது. ஆஸ்காரியாசிஸ்ன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது, ஆங்கலோஸ்டோமான்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரசைட்ஸ் கேன் கோ அண்ட் பிளாக் த பைல் டக்ட், அந்த பித்தக்குழான்னு சொல்கிறாங்க, அந்த பித்தக்குழாயை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனாலையும் மஞ்சக்காமல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அண்டு அந்த டெட் வர்ம்ஸ் அந்த ஒரு வாட்டம் என்னாகும், அந்த பித்தக்குழா ஃபுல்லாமே அந்த வேர்ம்ஸ்னால புழுனால பிளாக் ஆகி டெட் ஆகி அது இட் கேன் கம்ப்ளீட்லி பிளாக். அந்த இன்ஃபெக்ஷனாலையும் சம்டைம்ஸ் கேன்சர்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஹேப்பன் ஆக்சுவலி பிகாஸ் ஆஃப் தட். ஓகே, கண்டிப்பாக மண்ணு சாம்பார் சாப்பிடாதீங்க, சாப்பிடக்கூடாது. நீங்களும் சொல்லக்கூடாது, அதில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் பசங்களை சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே டாக்டர், அடுத்த காலை பார்த்தலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். வணக்கம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். காலர் கட் ஆகிட்டாங்க, அடுத்த காலர் பார்க்கலாம். வணக்கம். ஹலோ டாக்டர். வணக்கம். ஓகே டாக்டர், இப்போது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேஷண்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும்னா, நியூ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து டேஞ்சராக இருக்கும் சில சமயம்? ஸோ நியூ லிவர் எனி பேஷண்ட் தே ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் கோஆப்ரேட்டிவ். ஓகே and they should follow the doctor's advices or nurse's advices or physiotherapist advices. So they have to wear a mask, they have to do regular physiotherapy, and early post-operative on the patient, once the patient starts walking, okay, they should walk with support initially, and then they should able to walk on their own later on. Okay. And healthy diet practices, they should not eat food from outside. எப்பவும் மாஸ்க் போட்டுட்டு ரெகுலரில் நிறைய கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. இப்போ அது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வீட்டில் யாருக்காவது கோல்டு இருக்குது, காஃப் அண்ட் ஸ்னீசிங் எல்லாம் இருக்குது, அவங்களுக்கு தே ஷுட் அவாய்ட் கம்மிங் இன் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் தெம். அண்ட் த ஃபஸ்ட் 6 months வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஷுட் நாட் சிட் டவுன் ஆன் த ஃப்ளோர், தே ஷுட் யூஸ் எ வெஸ்டர்ன் டாய்லெட், தே ஷுட் ஈட் ஆன் அ டைனிங் டேபிள், கீழே உட்கார்றதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி சில ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும். ஓகே டாக்டர், நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். சின்ன பிரேக் அப்புறமா மீட் பண்ணலாம். திஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர்.